गोटे सुंदर पद अच्छी द्वितीय करंथी तार 9 पर्वर 15 पदरे लिखा जाए ईश्वर को अकथनीय दान निमंते ताहांकर धन्यवाद हेउ ईश्वर को अकथनीय दान निमंते ताहांकर धन्यवाद हेउ ए सुंदर वाक्य प्रभु गौरव पातु यार मर्म बुझीबा पई सहाय्य करंतु हालेलुया मु भाबुची आपण माने समस्त खुशी अछंती आज रे संध्या समय कारण आम बर्तमान बड़दिन सीजन रे अच्छु समस्ते विभिन्न प्रकार व्यस्तता मध्य अच्छी मुझे आने प्रस्तुत होचु आगु अल्प दिन मध्य आने ख्रीष्ट जन्म उत्सव पालन करवा प्रभुंकर आगमन को स्मरण करवा शिशु रूप से जगत को आसी आमानकर निमंते ताहाको आमाने स्मरण करने को जाऊँ प्रभु नाम गौरव हो प्रभु आमान को रक्षा करी आछंती ए वर्ष सारा आ मध्य ए वर्ष सुजोग देउछंती जेपरि आमाने वर्षर शेष समय प्रभुंकर गौरव कर विशेष भाव में ताहांकर से जन्मदिन पालन करवा एवं आनंद करवा प्रभुंकर आगमन को आहरी अधिक आमाने बुझी पारिबा एवं आमानकर निजर जीवन को आत्मसमीक्षा करू करू वर्षर शेष समय जेपरी आमाने प्रस्तुत सहित एक उत्तम गोटे दर्शन बोझ सहित जदि प्रभु को इच्छा थाए आ गोटे नूतन वर्ष रे जेपरी आमाने प्रवेश करवा सेथि पई प्रभु आमान के सुंदर सुजोग दे अछथि प्रभु के नाम गौरव हालेलुया आमाने जो वाक्य पढ़िलु ताहा अति सुंदर वाक्य इस स्थान रे लिखा जाए पाउल लिखंती ईश्वर को अकथनीय दान निमंते ताहांकर धन्यवाद हेउ ईश्वर आमान को एक दान देइछंती जो दान की आमाने वर्णना करि पारिबु नाही अवर्णनीय अकथनीय दान से आमान को देइ अछंती सेथि पाई ताहांकर धन्यवाद हे ए जो दान आमाने पाई अछु बा प्रभु यीशु को आमाने पाई अछु बा ईश्वर तांकर पुत्र को ए जगत को पठाइले आ ए जगत को से आसिले आ ए ख्रीष्ट जन्म उत्सव समय आमाने ताहाकु स्मरण करू करू आमाने आजिर विशेष भाव में संध्या समय केतोटी चरित्र मध्य दे प्रभु यीशु को आगमन समय केतोटी चरित्र को लेकिन आमाने चिंता करिबा एवं प्रभु ताहारी मध्य दे आमान को कौन कथा कहबा पई चाहू अछंती ताहा माने देखिबा आमान सुनिबा आमान चिंता करिबा आलोचना करिबा एवं से अनुसार आमानकर जीवन को आमाने परिमार्जित करी ताहाको निमंते आमाने बंचिबा एई जो प्रभु यीशुंकर जन्म उत्सव समय 6-7 जो चरित्र अच्छी तादर आमाने सब आलोचना करिबा नै केतोटी विषय चरित्र अति सुंदर भाव में लुक से लिखती आ से चरित्र गुड़िक को नहीं चरित्र गुड़िक को नहीं आमने चिंता करिबा जे एई जन्म उत्सव आमान को कौन हुए मोर प्रिय माने आजिर ख्रीष्ट जन्म उत्सव आमान को गोटे विषय आमान को प्रकाश करे जे ए उत्सव एक बाध्य हेबार उत्सव एवं आज्ञा पालनर उत्सव आमाने अनेक समय पालु अच्छु ख्रीष्ट जन्म उत्सव किंतु जन्म जयंती को नहीं कारण जन्म जयंती कला को अनेक या को एग्रीमेंट करती जे जन्म जयंती जे मरीगला तार जन्म जयंती पालन करा जाए आ सी मृत हो गला बोली किंतु प्रभु यीशु मृत होई नाहंती तेणुकर से जीवित अच्छी से जन्म जयंती कहवा उचित नुहे मुझे कंट्रोवर्सी को जाऊनी अनेक कहती जन्म जयंती किंतु ए जन्म उत्सव रे प्रभु आमान को कौन कथा कहवाई जाऊ प्रथम चरित्र होची आमानकर आचार्य जिखरिय एवं ताहांकर सहधर्मी एलिसाबेथ एमाने जेतेबेले मंदिर रे अछंती मंदिर रे सेवा करू अछंती लोक एक अध्याय घटना जहा कि लोक वर्णना करती आ जेतेबेले से माने मंदिर रे अछंती बयस हो जाइछि आ से माने मंदिर रे रही प्रभुंकर सेवा करू अछंती जाजकीय कार्य करू अछंती पाळी अनुसार से कार्य करू अछंती आ ए कार्य करिवा समय से मानकर बयस हो जाइछि किंतु से बयस हो जिबा परे मध्य से माने प्रभुंकर सेवा रे अछंती
ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଉ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ଦୂତ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜିଖରିୟ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହବ। ଆଉ ଏଇ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଜିଖରିୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ବୁଢାବୁଢୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହବ? ଏଲିସାବେଥ ବନ୍ଧ୍ୟା ଅଟନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜିଖରିୟକୁ ଯେ ଜିଖରିୟ ତୁମର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ଯୋହନ ଦବ, ଆଉ ଯିଏକି ଅନେକଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏବଂ ଯୋଉ 4 ବର୍ଷର ନିରବତା ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଅଛି ତାହାକୁ ସିଏ ଭଗ୍ନ କରିବ ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ରହିବ ଏବଂ ସିଏ ତାହାର ଆମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ପଠାଇଅଛୁ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହିବ ଏବଂ ସିଏ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହବ। ଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ କହୁଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜିଖରିୟ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଏ ସମ୍ଭବ, ଆଉ ଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ତମେ ଆଜିଠାରୁ ମୁକ ହେଲ। ତୁମେ ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ତୁମେ ମୁକ ହେଲ, ସେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାମକରଣ କରାଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିଖରିୟ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ବିଷୟ କହିଥିଲେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି ଏବଂ ସିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ମରିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର 6ଠ ମାସ ପରେ ସେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମରିୟମ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏହା କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ତ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିପରି ଭାବରେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ହବ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆବରିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହବ? ଯଦି ମୁଁ ତ କୁମାରୀ, ମୁଁ ତ ବିବାହ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବି ତାହେଲେ ଘର ମଧ୍ୟରେ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ବା ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ମତେ ଲୋକମାନେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିକି ମାରିବେ। ଏହା କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ଏହା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମାଜର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଏ ସବୁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କୁମାରୀ ଜିହୁଦୀୟ କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବିବାହ କରିନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ପାଇଁ ଅତି ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ, ଆଉ ତାହା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର କିପରି ହବ? ଏହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି, ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆବରିବେ, ତୁମେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ସେଇ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେଇ ବାଧ୍ୟତାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଏଇ ଦାସୀପଟି ଘଟୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୋଉ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯୋଉ ସବୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ସମାଜର ଘର ମଧ୍ୟରେ, ଏ ସବୁକୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ଏହା ଘଟୁ ବୋଲି ତାହେଲେ ଘଟୁ। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା
ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ ବୋଲି ସିଏ 38 ପଦ 1 ପର୍ବର 38 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ତାପରେ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମରିୟମ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିଲେ, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଏକ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ରଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜିହୋବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓ ତାହା ମୁଁ ସଫଳ କରିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ, ମୋ ପ୍ରତି ତାହା ଘଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଦୂର କରିଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଖିବେ, ମେରି ଡୁ ୟୁ ନୋ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ବଡ଼ଦିନର ଗୀତ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଗୀତର ପଦ ଗୁଡିକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେ, ମରିୟମ ତୁମେ ଜାଣ କି ତୁମେ ଯୋଉ ଶିଶୁକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ସେ ଶିଶୁ ଏ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଶିଶୁ ଅଟେ। ଆଉ ମରିୟମ ତୁମେ ଜାଣ କି ସେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବ। ତୁମେ ଜାଣ କି ସେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ, ସିଏ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବ, ଓ ସିଏ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇବ। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣ କି ମରିୟମ, ସିଏ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାଧନ କରିବ। ସେ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ଓ ସେଇ ପବନ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିଦବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିଶୁକୁ ତୁମେ ଯାହାକୁ କୋଳ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ଓ ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚୁମ୍ବନ କରିବ, ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଖକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଅଛ। এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ମେରି ଡୁ ୟୁ ନୋ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମରିୟମ ଯୋଉ ଶିଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ এই ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସେ ଗୀତ ରଚକ ଲେଖନ୍ତି, ମରିୟମ ତୁମେ ଜାଣ କି ଏସବୁ ଘଟଣା ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁ, ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମରିୟମ ଗର୍ଭବତୀ, ସେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ 1 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯଦିଓ, ତଥାପି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ, ମୁଁ ଗୋପନରେ ମରିୟମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯେପରି ମରିୟମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ, କିଛି ସମସ୍ୟା ହବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି। এই ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଜିହୁଦୀ ପୁରୁଷ, ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ମହିଳାକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିପାରିବି? ଏହା କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ମୋର ଘର ଲୋକ ମତେ କଣ କହିବେ? ମୋର ସମାଜ ମତେ କଣ କହିବ? ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଏ ସମାଜରେ ବାସ କରିବି? ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓ ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମରିୟମକୁ ନେଇକି ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଦିଆହେଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର ନାମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତିନି ଥର ମା ଛୁଆକୁ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଡିବାକୁ ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟ ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଏ ପୁତ୍ରକୁ ମତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଏହାର ରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମିଶରକୁ ଯା, ସେ ମିଶରକୁ ଗଲେ। ଯେପରି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଗଲା, 3 ଥର ମା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଧନ୍ୟ ଯୋସେଫ, ଯିଏକି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା, ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାଳନ କଲେ, ନମ୍ର ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ, ଏକ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ। ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯାହା ସେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ସଫଳ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ,
ताहले नम्र भाବରେ ଏକ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ତାହା ହେଉଛି ସିମିୟନ ବୁଢା, ଯିଏ କି ବୟସ୍କ ହେଇଯାଇଛି ଓ ତାହାର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଛି ଯେ ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ, ସେଥିରେ ସିମିୟନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅକୁ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଶିଶୁକୁ କୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲା, ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲା, ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆଗେଇ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମରିବାର ପୂର୍ବରୁ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ସିଏ କୋଳ କରିପାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ହେଲା ମୋର ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏବେ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ନେତ୍ର ଚକ୍ଷୁରେ ମୁଁ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଚରିତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ମେଷପାଳକ ମାନେ ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ପଦାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମେଷକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ଓ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ଓ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମେଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ହେଇନଥିବ, ଅନ୍ଧକାରର ମଧ୍ୟରେ ହେଇପାରେ, ସେମାନେ ଅଗ୍ନି କରି ଜଳେଇକି ସେ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଜଗିଥିବେ, ଆଉ ସେ ମେଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେଇ ପାଳକ ମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେଠି ଥିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଭଲ ପାଏନା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଦେଖେନା, ଅତି ଅଶିକ୍ଷିତ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେପରି କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରାଯାଏ। এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଓ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ, ଆମେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ, ଆମେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ, डिप्रेशन मध्य दे गला बेले सी आमको जानती आउ सी आमन को विषय मनोयोगी परमेश्वर से दिन से माने प्रांतर अछंती सेतबेले सदा प्रभु परमेश्वर समान को निकट रे समान को निमंते एक सुसंवाद कोनोसी राजकीय राज पाखे खबर पहुंची नहीं हेई पारी थांता जो गुआल घरे प्रभु जीशु जन्म ग्रहण कले से गुआ घर कर्ता को मध्य कही थांते हे कर्ता तू शुणु तू जहाँ को स्थान देलु नहीं सी होउछंती परित्राण कर्ता से तुम घरे अच्छंती जन्म ग्रहण करी अच्छंती से गुआल घरे जन्म ग्रहण करी अच्छंती ताहाकु मध्य से संवाद दिया गला नहीं संवाद दिया गला मेषपालक मान को जो माने अति न्यून अशिक्षित से निकट में सुसमाचार पहुंचला। मोर प्रिय माने आज सुसमाचार तल नीच स्तर सुसमाचार आरंभ हुए जो माने अशिक्षित जो मान को समाज ग्रहण करे नहीं से निकट जो सुसमाचार पहुंचे से माने ताहाकु अति आदर रे ग्रहण करती अति सम्मान सहित ग्रहण करती से नुहे से संवाद से बाध्य हुंती से संवाद विषय शुणी बुझी से कार्य करती से दिन मेषपालक माने से कहले उठ आम जीवा जाए देखा आम को जो खबर दि जाए जाए देखा प्रकृत में ताणकर्ता जन्म ग्रहण कर हालेलुया। रात्रि समय मेष मान को छाड़ी से चलिए देखा शिशु को ताणकर्ता को कौटी सी गुहाल कुंडे शुआ जाइछंती निमंते चिन्ह थिला गोटे शिशु को देखियो
जे कि गुहाल कुंडरे शोइथिबो। हालेलुया मोर प्रिय माने से माने गले उबड़ई प्रणाम कले ओ ताहांकर परिचर्चा कले ताहांक गौरव प्रशंसा कले आउ सेतिकी नुहे वाक्य लेखा जाए जतबे से माने फेरी जाउचंती से माने एई विषय कहि कहि की छाडी गले साक्ष्य देई देई छाडी गले जे त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करि अछंती आमे माने से माने को ताहांकु स्व चक्षुरे देखि अछु से जन्म ग्रहण करि अछंती आमे ताहांकु आमे देखि अछु। हालेलुया। ओ परवर्ती समय जतबे आमे चिंता करू पंडित माने से माने मध्य आसिले से माने मध्य जीशु को देखिले ए बाध्यतार जीवन मध्ये गोटे चरित्र शेष चरित्र आमे देखिबा ता होछि प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमानकर रोल मॉडल सी ही आमानकर एकमात्र महान परमेश्वर ए बाध्यता विषय आमानको शिक्षांती आमानको से आज्ञा पालन करबा पई शिखांती कारण वाक्य कहे फिलिपी 2 अध्याय 8 पदरे लिखा जाए से क्रूसीय मृत्यु पर्यंत आज्ञा कहले। ओ मोर प्रिय माने हालेलुया से स्वर्ग रे थिले से स्वर्ग सुख त्याग करी ए जगत को आसिले ए जगत रे जतबे से थिले ओ ताहांकर निमंते एक शरीर प्रस्तुत करा गला एब्री तार 10 पर्व 5 पद लिखा जाए आंभ निमंते एक शरीर प्रस्तुत करा गला से शरीर नै से जगत को आसिले ओ शिशु रूप रे जन्म ग्रहण कले ए जगत रे रहिले पिता ईश्वर जो मिशन काम पाई जो परित्राण कार्य साधन करिबा पाई ताहांको ए जगत को पठेइथिले ताहाको साधन करिबा पाई क्रूसीय मृत्यु पर्यंत से आज्ञाबल हेले ओ से आज्ञा को पालन करिबा पाई ताहाको अनेक कष्ट दुख मध्य दे जीवाको पड़िला ताहाको ताहाको अनेक समस्या मध्य दे जीवाको पड़िला जतबे से ताहाको दूरदृष्टि देखुचंती गेसिमनी बगीचा रे जतबे से जानुचंती मोर ए रात्र रे औ काली पर्यंत जो प्रकार कष्ट दुख मध्य दे जीवी पिता यदि आपण चाहंती पान पात्र मोठर दूर करंतु किंतु मोर इच्छा नुहे आपनकर इच्छा आ से इच्छा मध्य रे ओ से मध्य गले निजको समर्पण करि देले आज्ञा हेले एवं बाध्य हेई जतबे से आगु को बढ़ी जाउचंती जतबे जाउचंती कष्ट परे कष्ट कुरडार प्रहार दाढ़ी उपड़ा जाउची थट्टा परिहास करा जाउची ओ छप पका जाउची ओ तू जदि भाववादी ताले कह दो किए तते मारिला ए प्रकार भाबरे ओ ताहांको कष्ट दुख मध्य देई ओ से छकी काटी को पहि नै गलगोधा पहाड़ पर्यंत जीवा पर्यंत ओ ताहांको कष्ट सहिया को पड़िला सेतिक नुहे आकाश पृथ्वीर मध्य रे तीनोटी कंटार मध्य रे ओ झुली जीवा पाई एवं से कंटार मुकुट पिंदी शेष रक्त बिंदु पर्यंत से प्रायश्चितर कार्य साधन करिबा पाई ओ से पवित्र रक्त पापीर पाई बहे देवा पाई से आज्ञा दिन हे शेष पर्यंत समस्त कार्य से साधन कर देले ओ शेषर कहले पिता आपण जो कार्य पाई मते पठेइथिले जो परिचय कार्य साधन करिवा पाई मु पठेइथिले ताहा मु समाप्त करियछि समाप्त होला से परिचय कार्य समाप्त होइयछि। हालेलुया मोर प्रिय माने ओ सदबळे पिता ईश्वर ताहाको ग्रहण कले एवं पिता ईश्वर ताहाको ग्रहण करिवा हेतु ओ आज आमने से परित्राण कार्य उपरे विश्वास करू जदे प्रभु जीशुंकर पातित रक्त उपरे विश्वास करू सेतबेले आमने परित्राण पाऊ ओ आमने से अनंत जीवन रो अधिकारी हो आमने से स्वर्ग राज्य रो प्रजा हो। हालेलुया यदि प्रभु जीशु आज से आज्ञाधीन होई ओ शेष पर्यंत एक बाध्यतार जीवन मध्य रे आगे गले आज सी मध्य आमन ठारू अपेक्षा करंती तांकर पिला भाबरे आमनकर जीवन रे से आज्ञा बोध एवं से बाध्यतार जीवन जेपरि आमन को जपरी भाबरे आज्ञा देई अछंती से जपरी आमान को कहि अछंती तुमे जा जुगांत पर्यंत आमे तुम संगरे अछु तुमे मोर प्रेमर कथा टिके कहि देई जाओ जपरी अनेक आउरी जानिबे से माने प्रभु जीशुंकर प्रेमर कथा जानिबे मोर प्रायश्चितर कथा से माने जानिबे से माने ग्रहण करिवे एवं समिस अनंत जीवन रो अधिकारी हेई परिबे के स्वर्ग राज्यर प्रजा हेई परिबे सेति माय तुमे जाओ सेति में पाउल लिखति तिमोथी को समस्त जेपरि परित्राण ज्ञान पाती सेति पाए दाई होची सदा प्रभु परमेश्वर को इच्छा मोर प्रिय माने आज प्रभु जीशुंकर इच्छा प्रभु जीशु सेति पाए ताहांकर शिष्य मान को डाकिले आ शिष्य मान को से प्रकार भाबरे
पुनरुत्थान पर व्यवहार कले मंडली गढ़ी उठिला एवं सेमाने मध्य सुसमाचार प्रचार करी चलिले 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 बाधा थिला विघ्न थिला माड़ खाइले कष्ट पाइले कहले आमाने आज आपनक निमंते जे ताड़ित लांछित प्रेरित 5000 कहते जे आमाने सेतिबे आनंदित ओ आनंदर सहित सेमाने कार्य करी चलिले मोर प्रिय माने आज ताहांकर प्रेम जदि आमाने जानि अछु ताहांकर प्रेम को जदि आमाने अनुभव करी अछु ओ ताहाले आमानकर जीवन रे ताहांकर सही इच्छा जबरि आमाने ताहांकर सही प्रेमर कथा आमाने कहि चालू प्रभु ताहाई आमानक ठारो अपेक्षा करंती मोर प्रिय माने आ कोन अपेक्षा करंती सी जेपरी भाव में पितांकर आज्ञाधीन हो कार्य कले और आज्ञाबहतार मध्य कार्य कले और बाध्यतार मध्य कार्य कले प्रभु आम ठारू ताहा अपेक्षा करती मोर प्रिय माने आज प्रभु जीशु आ शिशु होकी नहांती सी आ शिशु होकी नहांती सी आज विचार करता भाव आसुअछंती से शीघ्र आसुअछंती मोते एवं आमान को समस्त विचार करबा पाए और से कहबे तू मु ते जगत रखी तू कौन मो पाई करिजु आ से आमान को समस्त ए प्रश्न मध्य पचारिबा को चाहती तुमे मो पाई कौन करिजु तुमे मोर प्रेमर कथा केते कहिजो ओ मोर प्रिय माने प्रभु ताहाई आमार अपेक्षा करती दाबी करती मोर प्रिय माने से चाहती जेपरि ताहांकर आज्ञार आमाने बाध्य जीवन काटू आज्ञा बहु तांकर प्रेमर कथा आमाने अन्य मान को कहि दे जाओ ताहाई अपेक्षा करती मोर प्रिय माने गोटे गीत रचक से कहती प्रभु आपण मते केते भल पाइले जार दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता गभीरता मु मापी पारे ना परि महान प्रेम रे आपण मते प्रेम कले ओ से क्रूसर ऊपर दुई हाथ विस्तार करी कहले मु तते एते भल पाए दिने पछारिली जीसुंकु प्रभु केते भल पामोते क्रूसे दुई हाथ विस्तारी कहले एते भल पाए मुतते एते भल पाए मुतते दिने पछारिली जीसुंकु प्रभु केते भल पामोते क्रूसे दुई हाथ विस्तारी कहले एते भल पाए मुतते एते भल पाए मुतते जीसुंक छामुरु आनंदे फेरिली जगतर पथे पुणी हजिगली जीसुंक छामुरु आनंदे फेरिली जगतर पथे पुणी हजिगली भाबिलिनी केबे तांको प्रेम कथा मो पाई क्रूसरे तांको दुख व्यथा भाबिलिनी केबे तांको प्रेम कथा मो पाई क्रूसरे तांको दुख व्यथा दिने पछारिले से मते आजी केते भल पाऊ मोते लाजे मुख नत करी मु कहिली प्रभु केड़े अकृतज्ञ मुसते प्रभु केड़े अकृतज्ञ मुसते दिने पछारिली जीसुंकु से दिनर कथा मने मु रखिली ताको इच्छारे मु चालिबी भाबिली से दिनर कथा मने मु रखिली ताको इच्छारे मु चालिबी भाबिली ताको सेवा लागी बंचिबी मु भाबी गली मु पार्थित धर्म कर्मे बुड़ी ताको सेवा लागी बंचिबी मु भाबी गली मु पार्थित
दिने पचारिले से मते আজি केते भल पाऊ मोते भये मुख नत करी मु कहिली प्रभु प्रतारक अटे मुसते प्रभु प्रतारक अटे मुसते दिने पचारिली जीशुଙ୍କୁ तथापि मो प्रभु न करिले दूर मो परि पापीକୁ ନିଜଠୁ ଅନ୍ତର ତଥାପି ମୋ ପ୍ରଭୁ ନ କରିଲେ ଦୂର ମୋ ପରି ପାପୀକୁ ନିଜଠୁ ଅନ୍ତର କହିଲେ ନମ୍ରତା ବାଧ୍ୟତାରେ ସିନା ତୋ ଜୀବନ ହେବ ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ରଚନା କହିଲେ ନମ୍ରତା ବାଧ୍ୟତାରେ ସିନା ତୋ ଜୀବନ ହେବ ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ରଚନା ଧୀରେ ମୁଁ କହିଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦିଅ ଆଜି ମୋତେ ସାଦରେ କହିଲେ ଜାଣିନାହୁଁ କି ତୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତତେ ଦିନେ ପଚାରିଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଭଲ ପାଅ ମୋତେ କ୍ରୁଶେ ଦୁଇ ହାତ ବିସ୍ତାରି କହିଲେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତତେ ପବିତ୍ର ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଗୌରବ କରୁଛୁ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବଡ଼ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ରତା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବୁ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବୁ ଭଲ ଖାଇବୁ ପିଠାପଣା କରିବୁ ଆନନ୍ଦ କରିବୁ ଏସବୁର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ଏକ ଆଜ୍ଞାବହ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପାରିବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତୁ ଆମର ଏସବୁ ଆନନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଥାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ହିଁ ଥାଆନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ ନ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ସମୟରେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁ କରୁ ବର୍ଷଟି ସାରାର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଏକ ପରିମାର୍ଜିତ ଜୀବନର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଦର୍ଶନ ବୋଝର ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମୋତେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଦେଲେ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସହଭାଗିତାର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପରିଚର୍ଯା କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଡିଭାଇସ୍ରେ ଅଛୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନର ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କର ମନର କଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରয়োଜନୀୟତା ଆପଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ରାଜା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱାରୁ ଜିହ୍ୱା ରାଫା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଧରି ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଧୁର ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍